בוקר טוב לכולם, אני אבקש לשבת. תודה. הנושא של המושב שלנו הוא בין מדיניות מורים לאיכות הוראה. ואני אציג את המשתתפים לפני שהם מדברים. ואני אשאיר לעצמי בסוף את הזכות גם להצטרף לדיון. בינתיים עוד אתם יושבים, אני אומר כמה מילות פתיחה. איכות הוראה, מה לא נאמר ומה לא הוצג כשייך לנושא וכמה מחלוקות קשורות לכך. מכיוון שבסופו של דבר אנחנו מדברים על אותה אינטימיות בלתי נתפסת כמעט שבין המלמד ללומד ובין הלומד למלמד. והרשו לי, עוד אתם נכנסים, סיפור מהימים שאני שימשתי מורה. הייתה שביתה, לא במערכת החינוך אלא בחלוקת גז, ואני ראיתי מכונית שמחלקת גז ברחוב ורדפתי אחריה כדי לבקש בלון גז. מזה אתם מבינים שזה היה לפני הרבה זמן. וניגשתי לבחור שמחלק גז והסברתי לו מדוע אני צריך, יש לי ילדים קטנים וכן הלאה. ואז הוא הסתכל עליי ואמר, מורי, אתה לא זוכר אותי? אני לימדתי חינוך גופני, כפי שזה, הייתי מורה להתעמלות ומורה להיסטוריה. זה היו שני המקצועות. והסתכלתי עליו, אמרתי לו, אני לא זוכר, הוא אומר, זה אני שאול. אמרתי, שאול, אני מצטער, הרבה שנים עברו ואני לא זוכר. הוא אומר, אתה לא זוכר, אמרת לי שאני רק אהיה חצי שחקן. ואז נזכרתי. ראיתי אותו משחק כדורגל, הייתי מורה לחינוך גופני, וראיתי שהוא בועט כמנהג ילדי המקום רק ברגל ימין. לקחתי אותו הצידה ואמרתי לו, שאול, אתה תהיה רק חצי שחקן. שמתי את הכדור לפני הרגליים שלו, החזקתי לו את רגל ימין ואמרתי לו תבעט. 5 דקות שהקדשתי לשאול באותו אירוע לא נשכחו ממני, ובסוף הוא אמר לי, מהיום גז אתה מזמין רק אצלי. זה אותו מרכיב בלתי ניתן לכימות, ואני מחסידי הכימות. זה אותו מרכיב שקשה מאוד להכניס אותו לאותה מערכת של בדיקת הישגים, ואני בעד בדיקת הישגים. מה שנאמר בתקציר, ואני מציע לקרוא אותו, אסור בשום פנים ואופן להסתפק בבדיקת הישגי התלמידים מבלי לבחון את הפנמת הערכים החברתיים, או במילה יותר פשוטה, או בשתי מילים יותר פשוטות, ובזה אסיים את דבריי. אסור להתעלם מתפקידנו כמחנכים בטיפוח האדם. טיפוח האדם. עד כאן, אני רואה שכולם יושבים. המרצה העיקרי שלנו היום הוא פרופסור בריאן רואן, ואני אקריא בקיצור את מעלליו האקדמיים, וזה בקיצור לאחר שקיצרתי. ואני אעבור ברשותכם לאנגלית. החלק הזה יתנהל באנגלית. First of all, welcome Professor Brian Rowan. And Professor Brian Rowan is the Burke Hinsdale Collier Professor in Education at the University of Michigan, where he is also a research professor at the Institute for Social Research and a professor of sociology. A sociologist by training, Rowan's interests lie in the intersection of organization theory, education, and school effectiveness research. Over the years, he has written and conducted research on education as an institution, on the nature and quality of teachers' work, and on the effects of school organization, leadership, and instructional practice on student achievement. I just read half of what is written here, with your permission. And without further ado, please, Professor Rowan. Let's see.
Well, good morning, everyone, and I'm very pleased to be here. The title of my talk is What We Know and Don't Know About Teacher Quality and How to Improve It. I want to talk a little bit about the title. First of all, the we in the what we know and don't know refers to a particular scientific community, namely people who engage in quantitative research, often using large sample surveys, sometimes large social experiments, sometimes smaller social experiments, and who mostly are interested in students' academic achievement as the outcome. So that's the we. When I say we, I think of myself as representing a particular scientific community. Second, there really ought to be in my title a subtitle. I will speak mostly today about research that's been conducted in the United States on policies as they have been developed in the United States. Now, that means that we are mostly engaged in a kind of within-country, not between-country analysis. But the United States is an interesting place to do within-country analysis because we have 50 distinctive state education authorities, each of which have their own kind of policy communities and their own practices. And we have over 5,000 local education authorities. So there's plenty of variation in the United States system, and one can make, I think, quite interesting comparisons. So with that as the background, I would like to start the talk. So I'm going to start, first of all, by trying to clarify what I mean by teacher quality. Because in the United States policy talk, the term is used in various ways. So I want to talk about those on the left-hand side of my slide. First of all, many people talk about teacher quality in terms of teacher qualifications. So I'm thinking here about things like a high-quality teacher force is a teacher force that scores high on standard measures of academic achievement. That would be college entrance exams or verbal ability scores or so on. Another way people talk about teacher quality is to think in terms of classroom practices, the interactions that occur between teachers and children, in particular over curriculum, and lead to academic learning. A third way in which people, and this may be a distinctively American version of teacher quality, is to think in terms of the impact that the teachers have, specific teachers have on their students. And so we can say a high-quality teacher is one who produces a lot of learning among his or her students. Now, in folk theory, and I also think in scientific theory, everyone seems to think that these qualities are related. And so on the right-hand side, I've given you my little causal theory of how everyone thinks qualities are related. We think generally that teacher qualifications, the things that people bring to teacher education, and the experiences that they have in teacher education should affect how they teach in the classroom. And in turn, both teacher qualifications and teacher practices should affect student outcomes. That is at least the theory that we work with in the United States, or when we do research. So what I'm going to do right now is I'm going to start on the right-hand side of that little diagram, the impact on student outcomes, and then I'm going to work my way counterclockwise. I'm going to describe what we know about what we, this particular scientific community that I work with, knows about these things. So let's start with the impact on student outcomes. So for more than 30 years in the United States, well, first of all, I'll start this way. What I'm going to talk about now is impact on test scores, virtually exclusively. That's because the United States is fascinated by, was one of the first countries fascinated by test scores. Tests kids all the time, which provides us with a wonderful possibility for studying impact on test scores. We don't necessarily believe test scores are the only thing going on, but, you know, we do have those measures and we look at them quite carefully. I want to talk about I won't talk in any detail, but we have for over 30 years been developing statistical models that allow us to estimate the effects of specific schools and teachers on students' academic achievement. These are called value-added models for those of you who read the statistical models, the statistical literature. So here's what we know about these models.
we know that a given teacher's effect on student test scores varies. It varies across different tests in the same subject. So if I have two different tests, the impact measure for a teacher varies by the test. It varies across the subjects that are taught. So in primary grades, if a teacher is teaching both reading and mathematics, they generally are not equally effective across the two subjects. We know that teachers' impacts vary across pupil groups in the same year. So if you're teaching a single subject in the secondary school across multiple groups of pupils, your effectiveness probably varies across the groups that you teach. And finally, we know that teacher impacts vary across years. But if we average across all of these factors, multiple tests, multiple years, multiple student groups, one thing we are finding is that teachers have, specific teachers have substantial effects on these measures of student learning. So this is a little graph that I'm going to show you. Let's see if I have this working. Yeah. So this is a set of impact measures, how much specific teachers have impacted student learning over a 3-year time period in a large school system in the United States, in the state of Tennessee. Each line here represents a teacher. There would be a dot in the middle of that line that would be the teacher's average, and the line itself represents a 95% confidence interval because, after all, we are measuring impact with error. These are the teachers who are producing modest amounts of growth, about 25 percentiles on a test in a given year. These are the teachers who are producing large amounts of growth, roughly 75 percentiles. If you look at, now, if you imagine a social experiment in which we assign comparable students, equally, just students equal in every other way, one student gets a teacher at the 33rd percentile of this distribution, and another gets the teacher at the 66th. In a single year, they'll differ by about 4 months of learning gains. So you'll often hear people making comparisons across 4 standard deviations. I tend to make it across 2. So I think those are substantial. I think of it as a parent. If you get, your kid, the teacher your kid is allocated to makes a difference to the student's learning gains. The other thing is we're measuring with uncertainty. So one thing we know is, given the uncertainties, we really can only reliably discriminate among the top 15%, the bottom 15% and the top 15%. Otherwise, inside that middle, it's very difficult to discriminate whether one teacher is better than another, but we can discriminate the best from the worst reliably. So now the question is, why do teachers differ in their impacts on students? That's what I want to address next. Here's what I think we know about teacher qualifications from our research. The first thing is that when we look at populations of practicing teachers, we find that measures of teachers' general knowledge are only weakly related to their impacts on students. So we've done a number of different kinds of studies trying to find this out. Measures of general degree attainment, whether or not a teacher has a bachelor's, master's, or PhD, seems virtually unrelated to their impact on student test scores. Measures of general ability, like verbal ability, are only very weakly related to these impact scores. That, by the way, is a common finding across occupations, that general ability almost always has a weak relationship to job performance. Measures of teachers' college entrance exam scores generally have weak effects. Teachers' pathways into schooling generally, that is the type of certification, whether they came in from an alternative program or a regular teacher education program, generally have weak to no effects. And teachers' subject-specific achievement scores. If you're teaching mathematics, how did you do on the mathematics test? Weak relationships. Now, partly these weak relationships are because you have a restricted variance problem. After all, we aren't dealing with college graduates, and so they're at the upper end of the distribution. It's pretty hard to find big impacts. We're not comparing high school graduates who are in teaching with college educated. We're comparing college educated people who have different test scores, but that's restricted to test scores. When you get to these pathway kinds of variables, there's tremendous variability in the programs that people receive. So anyway, we haven't found much there.
when we look more at the specific knowledge for teaching and its relationship to teachers' impacts on teaching, we find a bit more promise. Now, what I mean by specific knowledge is a term that Lee Schulman has coined called pedagogical content knowledge. It is in part your knowledge of the subject you are teaching, but beyond that, it is knowledge of how to represent that content to learners of a specific age who are having particular learning problems. And so one insight into this is we find that while the degree level that a teacher has little impact on their impact on students, the more classes that teachers take in subject-specific teaching or subject-specific pedagogy does seem to predict impact, at least in the United States. And so we've begun to try to develop direct measures of pedagogical content knowledge, which we assume is what is being taught in these specific pedagogical courses. And by the way, when we do this, what we find is that teachers uniformly score higher on these pedagogical content knowledge measures than do, for example, research mathematicians. So if we give a test of pedagogical content knowledge in mathematics to research mathematicians and regular school teachers outscore the research mathematicians because they know how to teach. And the man on the street, if we give them a test, teachers do better. So there is a particular body of professional knowledge that teachers have, and that is related to teachers' impact on students. Further, we're beginning to develop knowledge now through evaluations that the specific teacher education program that a person graduates from is related to those graduates' impact on student learning, at least in the earliest years of teaching. So now let's go to teacher practices. The interesting thing about the United States context, I suspect this is true worldwide, but I don't have data, is that teachers vary greatly, and I will show you just how greatly, in how much time they spend teaching a subject, what content they cover when they teach that subject, and the ways they organize and interact with students when they teach that subject. This is true of teachers who are teaching at the same grade in the same school. And by the way, we have tried to predict this variation, and it is not predicted much by things like class average level of achievement or teacher preparation. There seems to be a teacher as curriculum broker concept. So let's see if I can, just forget it. Let's do this. Here's just some data. This is from a study we did, just to give you a sense of how much variation there is. If you go into this is a sample of about 150 elementary schools spread throughout the United States. And we're using logs to figure out, how many minutes a day were people teaching reading. So if we go into the average school in this sample, the average first grade teacher was teaching reading about 93 minutes a day. But it would not be unusual in that school at that grade to find another teacher teaching reading about 68 minutes a day and another one teaching at 116 minutes a day. Now there's a schedule for teaching reading. It's usually 90 minutes at grade 1. The average teacher's following it, but there's incredible variability, not much explained by demographic composition, not much explained by achievement, average levels of achievement in the classroom. When we go down to content, now within the reading curriculum, you might be focusing on teaching kids reading comprehension skills. You look at that. We go into the same average school in this sample and ask what percentage of days was reading comprehension being taught. The average teacher is teaching it about half the time. But it wouldn't be unusual to find in grade 1, in that same school, somebody teaching it 28% of the time and another person teaching it 73% of the time. And again, this is not predicted by the things you would expect a technology to be predicting this kind of variation. I don't have other specific practices. We're engaged in some research now that will allow us to look at variation in the specific teaching practices that people are using, but I suspect that there'll be just as much variation. So what I'm now about to talk about is whether or not these practices, the ways in the amount of time, the content coverage, the ways in which teachers teach actually explain their impact on student learning. And so I prepared from a meta-analysis conducted by
two scholars, one of whom is a professor here in Israel. This is a meta-analysis of experiments done on learning practices and interventions for learning practices. The impact measure is a kind of effect size. I don't know if you know about effect sizes, but effect sizes of 0.30 are about the average size of effect one gets in any intervention that is involved in the human services. So, and the larger the effect, the more you can think of the teachers moving. So what are the things that seem to be predicting teachers' impact? The two biggest ones are, of course, the sort of classroom management, organization, discipline, the social climate and disciplinary climate and classroom management practices. And, you know, anybody who's ever taught knows how important that is, and anybody who's ever administered a school knows that if somebody can't do that, you know, you got to go in and get it fixed. But also domain-specific teaching practices, the practices that are related to teaching a specific subject to children, closely related to this notion of pedagogical content knowledge, also exercise a pretty substantial effect, the second biggest effect in the... So we're getting somewhere in trying to understand what it is that is explaining these differences. So now I'm going to go on to what we, this community of researchers that I am talking about, know about how to improve teacher quality. So I'll start with policies we've tried that have never had any effect at all. So for years, the United States was engaged in testing teachers. Now, we test in the American way, not in the European way. So our tests are standardized tests. We started by giving basic skills tests to teachers. Could they really add, subtract, and read for comprehension? And, you know, while some people did fail, we don't let them teach. So once you get into the teacher population, tests like that have no predictive power. You know, the testing movement has allowed us to screen out people who don't know the basic skills, but once we've done that, we're not finding any effects. There's still tremendous variability and impact. We have been for years, because we have chronic teacher shortages, been experimenting with loosening or changing teacher certification and licensing practices. We have 50 states. Each state must have 8 or 9 different ways to get into teaching. When we look at those and look at whether teachers who have come into teaching through some different route have a different impact on, you know, more or less impact, we find nothing. The route in doesn't seem to be very predictive of impact. We've taken these impact measures recently and decided that if teachers scored well on them, we would give them money. And if they didn't, we wouldn't give them money. And you know, the hope was that if we just motivate teachers by performance incentives, they'll somehow learn how to teach and be better. That experiment, which was done recently, I would urge all of you to read that, found the following thing. If you're in a school, just think about this, if you're in a school where you have a chance to win a performance incentive, you're less likely to leave. I mean, you know, what the heck, it's a chance. But those performance incentives per se had no effect on average levels of achievement in schools. Now let's talk about some things we've tried that we have some knowledge did work to improve teaching and teacher quality. First, unlike most nations in the world, the United States doesn't have a unified educational system and therefore has not had, until about 25 years ago, national standards. But we engaged, starting in the late 1980s, in a movement to define what it was we expected students to know. That is, we created curriculum standards and what we expected them, at what level we expected them to perform. And we began a testing regime that was aligned. So we have a movement towards standards and testing. And of course, the movement varied across states, and so people have looked at what is the effect of having more well-developed standards and testing programs on students' achievement and on teaching practices. And here's what we found. This won't be surprising to you. Teachers tend to teach what is tested, so there are substantial effects of standards and testing on what is taught. In the U.S., this is actually a somewhat perverse effect, because the more we emphasize reading and mathematics, the less we get teaching in the arts and
physical education and other things. We have found that the tests themselves and the standards can affect how the subjects are taught. So there's a tendency for teachers to mimic the formats of the test items. That is not always bad, because sometimes in the early years of our testing programs we actually had good tests, rich open format kinds of tests, and those really did affect how teachers were teaching and tended to move teaching in a what many people thought were a positive direction. Turned out that was too costly, so we're back to the standardized tests. And in fact, we found that states that have more highly developed standards and testing programs improve student test scores. The downside of this is, in our country, more kids drop out when the standards go up. So we've also experimented for probably 30 years in how to intervene from the outside into schools to change teaching practices. We have lots of not-for-profit organizations which develop instructional improvement interventions and attempt to, through contractual relationships, get those intervention programs implemented inside of schools. Now, there's a tremendous variability in the effects of those programs, but well-designed ones have real effects on both teaching and learning. Now, those programs are very special, a subset of all programs. They are generally built on what I'm going to call a validated model of instruction. That is, someone has actually used a very careful evidence-based process to develop an instructional program that has impacts on kids. Then they tried to get that implemented by providing teachers with substantial, and I mean substantial, training and support. The lack of training and support means that the program doesn't get implemented. It requires substantial support to get these programs implemented. And the other characteristic is someone in the system, either at the school level or the local education authority, is actually monitoring for fidelity. So these are the characteristics of external interventions that we know work, and these programs can have substantial effects. Here are some things that I think are being talked about. For that reason, I'll call them promising, but no one has really tried these things at scale. So many Americans would like to use the teacher impact measures that I showed you to terminate teachers in the lowest 10% of impact scores prior to tenure. Let's put those impact on learning scores into the tenure process and get rid of the lowest 10%. Some of you may have seen a presentation by Professor Eric Hanischek, which claims that if we did that successively, we, the United States, would reach the level of Finland in some really quick time period, only by doing that. I happen to know if you tried that in the United States, the first thing you'd do would be sued. You'd be sued by the labor unions or maybe even parents, because these measures are, as I tried to show you, extremely noisy. They're very difficult to use as the sole criteria for evaluation. And second of all, we have no idea what would happen to the labor market. So who would replace these lower 10%? Where would we find the better teachers? Second, I think we should try to improve teacher education programs. We know they vary in their effectiveness. What we don't know is, or what we haven't done yet, is develop any really validated teacher education programs. We have no model teacher education programs that are empirically validated. And so I think we need to move towards that kind of research. And finally, it's obvious that the teachers, one of the biggest sites of teacher learning is the local school. And so, for example, we know that the impact of teachers on test scores increases very rapidly over the first 3 years of teaching and then sort of just, tails off. So I think that there's a need to pay attention to induction programs and continued career growth. But in fact, despite the fact that we've been at this for, who knows how long as I've been in the field, I know of no proven induction or professional growth models yet. So that will conclude my study. I'd be happy to answer questions at some point, but thank you. Thank you, Brian. הדוברים הבאים יציגו אישה את הנושאים שלהם, ולאחר מכן נעשה מאמץ לקיים דיון. אז תוכלו, אם יש לכם שאלות, לשמור
גם לגבי ההרצאה ששמענו. הדוברת הבאה, פרופסור פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, היא פרופסור בית ספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, ראש החוג לתכנון לימודים והוראה. את הדוקטורט שלה השלימה באוניברסיטת ג'ורג'יה בארצות הברית. נושא הדוקטורט היה מחקרי מדידה והערכה. בבקשה. קודם במצגת, אחר כך נדבר. אוקיי. הגעתי עם המשקפיים השגויות, אבל בוקר טוב לכולם, ואני שמחה להיות פה, ואני גם שמחה שהנושא מקבל תשומת לב ותאוצה, כי זה אחד הנושאים העיקריים שאני חושבת צריך להתעניין בהם, להתייחס אליהם במערכת החינוך. אני אעשה סקירה קצרה כי אין לי זמן, יש רק 10 דקות, אז אני אתייחס למדיניות הערכה וקצת לאיכות ההוראה, כי אני רוצה לקשור בין השניים ולזכור מה נמצא כיום, מה המצב. לגבי המדיניות של הערכת מורים, אז המדיניות מתייחסת למספר דברים, שאחד זה מטרות הערכה שצריך לקבוע על ידי מדיניות, מה מעריכים, זאת אומרת על מה הם הדברים שהם חשובים להעריך, עיתוי הערכה, מתי מעריכים ומי מבצע את הערכה. עכשיו לגבי מטרות הערכה, לפחות המוצהרות, אנחנו מדברים על הבטחת איכות ומדברים על accountability ועל שמירה על איכות, זה הבטחת איכות ואחריותיות וכן הלאה וכן הלאה. והדבר הנוסף שהוא מאוד חשוב זה הביטוח המקצועי, כלומר שימוש בהערכה ככלי לביטוח מקצועי של המורים ולא כשיטה להעניש מורים על ביצועים שהם עשו, שהם לרוחם או לא לשביעות רצונם של המעריכים ושל האחראים. אז מה מעריכים? בדרך כלל המיקוד היה על תכונות והתנהגויות נצפות של המורה, וכמו Classroom Management, ניהול כיתה ואסטרטגיות הוראה וכן הלאה. היום יש דיבור על כישורים, שאנחנו מדברים על דפוסי חשיבה, הרגלים, דפוסי פעולה שמובילים לביצוע מוצלח. אני אראה לכם עוד מעט דגם שלקוח מסינגפור, אנחנו נוהרים לסינגפור, כאילו אם אנחנו נראה מה הם עושים אז אנחנו נוכל לעשות בדיוק אותו דבר. אנחנו שוכחים את הסיטואציה, את התלמידים, ההורים, את תוכניות הלימוד וכל הכרוך בכך. הדבר הנוסף שמסתכלים עליו והוא חשוב הוא תפוקות. אנחנו מדברים על למידה והישגים, ביטוח התלמיד, שיתוף פעולה עם ההורים ותרומה לקהילת בית הספר. זה המודל הכישורים של סינגפור. הדבר החשוב כאן שזה אומץ מהחוקר שהציע אותו, חוקר בארצות הברית. זה מודל הכישורים, זה מודל של מכללת מברקלי, ואפילו חלק מהאנשים שמבצעים את הערכה עצמה הם אנשים שבאים לסינגפור מארצות הברית. אז יש לנו את הקטגוריה החשובה ביותר שהיא טיפוח התלמיד כשלם, זאת אומרת על כל ההיבטים והצדדים. יש לנו עיבוד המידע, עבודה עם אחרים, להכיר את העצמי ואת האחרים ולכבוש לבבות ומוחות. זה הדגם הסינגפורי. עכשיו לגבי הדבר הנוסף שהמדיניות מתייחסת אליו זה עיתוי הערכה, מתי מעריכים. ייתכן שמישהו יחלוק עליי ויגיד סלקציה של ממדים להוראה זה לא שייך לעניין. אני חושבת שכן, אני חושבת ששם תמונה הבעיה. יש לנו היצע נמוך, אוקיי? יש לנו היצע נמוך ואנחנו צריכים את המורים, ולכן אם אנחנו מסתכלים על הסלקציה של המועמדים להכשרה זה חלק מהמדיניות, ואני ארחיב על זה את הדיבור שאני אדבר על הקשר בין הסלקציה לבין איכות המורים.
הערכה בתום ההכשרה זה העניין של הרישוי לעיסוק בהוראה, ואז הערכה on site, זאת אומרת in service, בתוך העבודה עצמה. מי מבצע את הערכה? סלקציה עושות המוסדות המכשירים, מוסדות ההכשרה. אני חושבת שההנחיות באות ממשרד החינוך, אבל ביקוש והיצע משפיעים על נתוני הקבלה, אוקיי? וזה חלק מהעניין. הערכת המתמחים בישראל, למשל, הסיטואציה בישראל, אנחנו מעריכים את המתמחים בשנת הסטאז' שלהם, ויש חלק מעצב ויש חלק מסכם. את החלק המעצב אמורים לבצע המורה החונך בעיקר והמנהל, והמסכם יש ועדת הערכה שהחונך שהוא ביטח את הקשר האינטימי והיה צריך לתמוך בחניך שלו, הוא גם נותן לו את השיפוט הסופי, וזה בעייתי בפני עצמו. ויש את מבחני הרישוי שהוזכרו שמונהגים בארצות הברית, וכמעט הרבה מדינות, לא כמעט, הרבה מדינות עושות את זה. והערכת מורים בתפקיד תלוי היכן. למה אני אומרת תלוי היכן הם בכלל? כי בישראל עד כה לא כל כך נעשתה הערכה סיסטמטית למורים, להוראה, במהלך העיסוק בהוראה. לאחרונה בוטח המכון שבטחו ברשות הארצית למדידה והערכה, שמעתי הבוקר שהוא עדיין בפיילוטינג. אני חושבת שזה גם צעד חשוב, נראה מה יהיו האפקטים שלו. אני רוצה לקשור את זה עם הוראה איכותית, אז אתם שמעתם המון על הוראה איכותית, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על זה, אבל בעיקר אין קונסנזוס לגבי מה מהווה הוראה איכותית, אבל אלמנטים חשובים שצריכים להתקיים בכל כיתה זה בטיחות פיזית ונפשית של הילד, יעדי הוראה גלויים, פעולות הוראה מתוזמרות היטב, זאת אומרת לוגיקה ורציונליות ודבר נבנה על דבר, זאת אומרת דברים שנבנים בצורה לוגית ומבטיחה לימוד, מעורבות תלמידים בתהליך ההוראה למידה וראיות. מה שחשוב בהערכה גם זה ראיות לכך שתלמידים למדו את מה שהמורה לימד. יש הנחה סמויה שאנחנו לימדנו אז הם למדו, וזה לא תמיד נכון. מאפיינים כלליים של הוראה אפקטיבית, יש לנו את כל סקרי ההוראה שמשתמשים בהם באוניברסיטאות, והם מתייחסים למרכיבים של הוראה אפקטיבית, מיומנות הצגה, ויש מתחת לזה רשימה של דברים, מיומנויות אינטראקטיביות, וגם מתחת לזה יש רשימה של דברים, רמת קושי, עומס וקצב, הערכה ומשוב, עידוד למידה עצמאית ומקוונות של הלומד, שהוא לומד עצמאי, ושימוש בחומרים, זאת אומרת עניין של מדיה ועזרי הוראה וכל הדברים האלה. ויש כאלה שאומרים שהוראה אפקטיבית זה הוראה שמקדמת את ההישגים גם. אני לא מדברת על הישגים גבוהים, אני מדברת על המעבר של התלמיד מהישגים ברמה מסוימת לרמה אחרת, זאת אומרת הקידום של התלמיד היחיד האינדיבידואל. השאלה של $1,000,000 היא, אומנם הערכת מורים משפרת את איכות ההוראה. עכשיו, לגבי סלקציה, אני שואלת יותר מאשר משיבה כי אין זמן, אז האם ההיצע המועמדים הוא איכותי? תסתכלו על ההיצע המועמדים ואנחנו מדברים על הסף לקבלה למכללות להכשרת מורים, לתלמידים הרגילים הוא בסביבת 550, ויש גם רזרבה שאפשר לקבל פחות, והמצוינים הם מעל ל-620, משהו כזה, אוקיי? עכשיו נשווה את זה לכל המועמדים למקצועות האחרים, ואתם תסיקו את המסקנה לבד. בנוסף לכך, האם ציוני המצרף, לא משנה מה, אם הם גבוהים, אפילו המצטיינים, האם הם מנבאים את הצלחת המורה בעתיד? זה שווה בחינה, שווה מחקר. הערכות למטרת רישוי, האם הם משפרים את ההוראה? המצב בארץ, ממחקר הסטאז' שביצענו אני ושתי עמיתות מהמכללה האקדמית בית ברל, אנחנו ראינו שההערכה מהצוות היא לא בהכרח מהצוות, כי המשוב לא ניתן אונליין, זאת אומרת לא בעיתוי אמת, אין הכנה ותשתית לחונך ולחניך לעשות את זה בצורה ראויה כי המערכת לא מאפשרת וכן הלאה וכן הלאה. לגבי הערכה המסכמת, יש ועדה שבסוף ממלאה
איזשהו נוסח של הערכה, כמעט, זה גם בארצות הברית, זה לא רק אצלנו, כולם עוברים. האם שני סוגי הערכה תורמים לאיכות ההוראה של המתמחה? צריך לבדוק את זה. מבחנים סטנדרטיים, כנ"ל בקיצור, התומכים במבחנים מקווים שהם יגרמו לעלייה באיכות ההוראה. מבחינת הכלכלנים, אם אנחנו מעלים אנחנו מרימים את הרף של הקבלה למקצוע, אז יהיה לנו פחות אנשים שיעבדו במקצוע. זה מעלה את השכר, אבל זה לא מעלה את רמת ההוראה. שימוש במבחנים כרוך בעלייה בשכר, אמרנו, בגלל צמצום ההיצע, אך לא מביא בהכרח לשיפור ההוראה. לגבי הערכה של המורים בפועל, יש בעיה בהערכה הקונבנציונלית הפורמלית, כי היא נעשתה בדרך שהיא אפשרית למנהל. המנהל יש על הראש שלו 1,001 דברים. משיתים עליו, אני מדברת על ארצות הברית עכשיו, כי בארץ זה רק חדש. זאת אומרת, רק לקביעות לפעמים, והמכוון כנראה שיערב את המנהל, המכוון של הרשות הארצית למידה והערכה, יערב את המנהל בהערכה עצמה. כלומר, הוא יעשה אותה. אבל אם אנחנו עושים תצפית בכיתה אחת, אם אתם עושים חישוב, זה ממש חלק מזערי של ההוראה של המורה. אוקיי? האם החלק המזערי הזה הוא ייצוגי? האם מה שראינו בכיתה של המורה הזה הוא ההוראה הטיפוסית שלו? והאם לזה יש אפקט של שיפור ההוראה בתוך בית ספר? והבעיה היא שלפעמים הדבר מבודד את המורה, כי הוא רוצה לחיות עם הטעויות שלו לבד ולא לחלוק אותם עם אחרים. כלומר, הדעה של המעריכים ושל המורים כאחד על הערכה היא לא, שהיא סתם, היא נעשית כאקט בירוקרטי וזה לא אומר שום דבר. אפילו באחד הציטוטים של מורה משיקגו הוא אומר, teacher evaluation is a joke. זאת אומרת, הם עושים את זה וזה לא אומר שום דבר. מה המודלים החלופיים? מודלים החלופיים זה הערכה דיפרנציאלית. מורה חדש, האלמנטים שצריך להסתכל עליהם יכול להיות שהם שונים ממורה ותיק. זה דבר ראשון. מורה למקצוע א' יכול להיות שונה ממקצוע ב', כלומר אפשר לעשות משהו לא אחיד. מעגלי הערכה רב שנתיים סיסטמטיים, זה נעשה בארצות הברית. מורים קבועים מוערכים פעם לשנתיים, ל3 שנים, ל4 שנים, ולפעמים המעגל, אורך המעגל, נקבע על פי תוצאות הערכה הקודמת. זאת אומרת, אנשים שהם טובים, יכול להיות שהמעגל יהיה ארוך, כל 4 שנים. ואנשים שהערכה שלהם תהיה משביעת רצון, הם יערכו פעם לשנתיים או הערכה אינטנסיבית. אומרים לי לסיים, אני הולכת לסיכום. איכות המורים אינה קשורה לתכונותיהם הנצפות, לא רק לתכונותיהם הנצפות, יש עוד דברים שהם עומדים בבסיס או מאחורי ההתנהגויות המוצלחות שלהם, ואת זה צריך לחקור, וזה הכישורים הלא נצפים. המדד הישיר שמשתמשים בו היום למדידת אפקטיביות המורה היא תפוקות, והמסקנה שהשיטה המסורתית אינה תורמת להערכה. מה עלינו לעשות? על כל המעורבים, ואני מדברת על כל המעורבים במערכת החינוך, לשתף פעולה לשיפור איכות המורים וההוראה, על ידי משיכת מועמדים איכותיים, לא רק כמס שפתיים. אין לי פתרון פלא, צריך לשבת ולחשוב איך לעשות את זה. וכל המחשבות שנעשות הן מחשבות של כיבוי שריפות. זה לא משהו בסיסי שיגיד, אוקיי, בואו נעשה איזשהו מהפך, כך שאנשים שהם גם איכותיים יגיעו. אני לא אומרת שלא מגיעים אנשים איכותיים, אבל אנחנו רוצים להעלות את המעמד של המורה יותר ממשהו כרגע. פסילת מועמדים לא ראויים, אנחנו לא רואים את זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשפר את קריטריוני הסלקציה וגם להנשיר תלמידים גם במהלך ההכשרה, להעיז לעשות את זה. אני לא חושבת שזה פוגע במקצוע, זה מעלה את היוקרה של ההכשרה עצמה, אם אנחנו עושים את זה שקוף וראוי ולפי קריטריונים שהם לא קריטריונים של מוצא חן בעיניי. אי הענקת רישיון למתמחים, אנחנו מקבלים כל המתמחים אחרי הערכה המסכמת בתום שנת המתמחות מקבלים רישוי לעבוד. אם הם מוצאים עבודה או לא זה כבר סיפור אחר. פיטורי מורים שהם קבועים, אני לא דוגלת בפיטורי מורים, אבל מורה שמעריכים אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם והוא לא משתפר,
צריך להעיף אותו, סליחה. תמיכה ותגמול נאות למורים שביצועם יוצא דופן, זאת אומרת לעשות שכר דיפרנציאלי. והשכר הדיפרנציאלי לא לפי קרבה למנהל, אלא לפי קריטריונים שקופים ואמיתיים. תודה רבה. תודה רבה. כן, אני מניח שהנושא האחרון עוד נדון בו. פרופסור נאסר-אבו אלהיג'א הזכירה את סינגפור. הנה בעיה בהערכת מערכת החינוך. האם נכון לאסור בחוק מכירת מסטיק בקיוסקים? האחריות היא לא של התלמידים, לא של ההורים, לא של מערכת החינוך, אלא בחוק. כאמצעי מסוים להשיג את אותן מטרות שלא מושגות בדרך אחרת. אבל אני מעמיד רק סימן שאלה, שאולי בעצם הצגת השאלה אתם מבינים את דעתי. מה שמעביר אותנו ישירות לשאלת תפקיד ארגוני המורים בקידום הערכת איכות, בקידום איכות ההוראה, נמצא איתנו מר רן ארז, יושב ראש הנהלת ארגון המורים העל יסודיים ומורה פעיל. בבקשה. מכובדיי לשולחן הנשיאות, מכובדיי בעולם, חבריי, עמיתיי המורים שיושבים פה איתנו, איזשהו וידוי קצר. הנושא של הדברים שהייתי צריך לדבר עליהם השתנה מדי פעם, כך שלמעשה היום הייתי רוצה יותר לדבר לא מהכתוב שהכנתי לעצמי, אלא בעקבות דברים ששמעתי כאן, כדי להיות קצת יותר אקטואלי. וזריקת עדות קיבלתי מפרופסור גל-נור, כאשר הוא אמר שבצעירותו היה מורה לחינוך גופני, וזה גם אני עושה. אתה זכית בכך שזוכרים אותך, אותו חצי שחקן, והוא זכה בזה שקיבל קליינט חדש לחלוקת הגז. אז אני רוצה לומר לך שלא מעט תלמידים פוגשים אותי, ואני מתאר לעצמי שכל אחד ואחד מאיתנו ברחוב אומרים, המורה, אתה לא זוכר אותי? אבל הוא שוכח שהוא פעם היה כזה קטן ועכשיו הוא גדול והוא השתנה. אנחנו פחות, אבל הם כן. אז שמעתי כאן לא מעט על איכות ההוראה, על איכות ההכשרה. הכשרת עובדי הוראה זה דבר חשוב ביותר. איך מכשירים, איך מקבלים, איך מקדמים, זה מאוד חשוב. אבל זה לא הכל. זה לא הכל. זה גם איזה כלים נותנים לנו כדי לבצע את העבודה. והנה, למרות שמשקיעים הרבה מאוד במכללות ובאוניברסיטאות להכשיר את המורים ומעבירים אותם השתלמויות בלי סוף וסדנאות וכו' וכו', מצב מערכת החינוך במדינת ישראל זה לא כפי שאנחנו רוצים שזה יהיה. רואים את המבחנים שלנו ביחס ל-OECD, פיזה, טימס, מיצב, אלימות, אלכוהוליזם, עישון. כל הדברים האלה אנחנו מכירים אותם מחיי היום-יום. למרות ההכשרה, למרות שמשקיעים, למעשה מה הכלים שאנחנו מקבלים. באחד השיעורים שלי בכיתה ז' בבית הספר שבו אני מלמד, הגיע אליי איזשהו תלמיד, עולה מרוסיה, הוא אומר לי, שימו לב, כיתה ז', תחילת שנת לימודים, המורה אני גאון. יופי, אתה גאון? כן, אני הייתי עכשיו צריך לעלות לכיתה ו' והעלו אותי לכיתה ז', קפצתי כיתה. זאת אומרת, הוא בגיל של כיתה ו'. אמרתי לו, יופי, במה אתה גאון? זאת אומרת, אני במתמטיקה. יפה מאוד. אז אמרתי לו, תגיד לי, כמה אצבעות יש לי פה? הוא אמר 5. וכמה אצבעות יש לי פה? הוא אומר 4. אמרתי לו, את זה אתה לא רואה? אז הוא אמר, המורה, זה לוגיקה, זה לא מתמטיקה. באותו רגע הבנתי שזה תלמיד מיוחד. אם הוא אמר שזה לוגיקה ולא מתמטיקה. אבל לא כל התלמידים כאלה.
ואנחנו מתמודדים עם מסה של תלמידים שהם בדרך כלל 40 בכיתה, שאנחנו מעבירים שיעורים של 45 דקות, יש לנו בקושי דקה לתלמיד בשיעור. אנחנו מרגישים שמקצצים לנו כל הזמן את מערכת החינוך ודורשים איתנו יותר ויותר הישגים ומשווים אותנו למדינות OECD. האם הכלים שאנחנו מקבלים לעבודתנו הם הכלים של OECD? בוודאי שלא. שם מספר התלמידים בכיתה הוא 24 או אפילו פחות. שם לא מקצצים כל הזמן בחינוך אלא מוסיפים לחינוך, הרי גם אנחנו רואים את זה בטבלאות OECD. ואיך אומרים? תבן אין ניתן לעבדיך, לבנים אומרים לנו עשו. ואני לא מדבר גם על השכר, ולכן מתפלאים אחר כך שאנחנו נמצאים במצב הזה. הכשרנו את האיש הכי טוב והבאנו אותו למערכת החינוך, ואם הוא לא פורש אחרי 4 או 5 שנים, הוא נשאר מתוסכל במערכת החינוך, כי הקידום שלו הוא רק לפי ותק. הוא צריך לחכות, לשרוד, להגיע לסוף שנת הלימודים, לשרוד ולהגיע לסוף שנת הלימודים, להזדקן בשנה ולקבל תוספת שכר. זה המדד. הזדקנת, תקבל תוספת. עוד מעט אני אדבר על זה. תאמין לי, אני אגיד לך ידידי, כן, הנה אמרו לי 10 דקות, אני יכול לדבר על זה שבועיים, אבל אני אומר רק משפט אחד. אני לא מכיר אותך, אבל אני אגיד לך, אתה יודע מה מאפיין אופק חדש? שככל שאתה מתקרב אליו הוא מתרחק ממך. זה האופק. אבל לא על זה באתי לדבר, אני באתי לדבר על ארגון המורים ואיך אנחנו רואים את המערכת. אני אבקש. אנחנו נמצאים כרגע... אני אתן לכם הזדמנות לדבר אחר כך. אני מאוד מבקש, 2 דקות נטו, אפשר לקבל? 2.5. נטו. עכשיו ככה. אנחנו נמצאים כרגע במשא ומתן מול משרד האוצר ומשרד החינוך. משא ומתן שלמעשה מחר זה היום הגורלי, אנחנו אמורים לקבל תשובות כן או לא למה שהצענו. בוודאי תשאלו את עצמכם מה הצענו. מה איגוד מקצועי שלמעשה הוא צריך להיות איגוד טרייד יוניון, איגוד מקצועי, איגוד... מה הוא בעצם דורש מהמעסיקים שלו? 4 דברים. אני שם את זה ככה שלא יראו את האצבע השנייה. 4 דברים. 1, אנחנו משוכנעים, ותנו לי לומר את 4 דברים עד הסוף בלי הערות, אני מבקש. אנחנו יודעים שבבית ספר יש מנהל שהוא ראשון בין שווים. על סמך מנהל טוב, בית ספר יכול להצליח או לא. אנחנו באים ואומרים, זה לא פייר שמנהל בית הספר ייקח 36 או 42 שעות משעות התקן של בית הספר, וזה למעשה מהתלמידים, אלא צריך להעמיד לכל בית ספר משרת ניהול שהיא פונקציה של גודל בית ספר, מורכבות בית ספר, ייחודיות של בית ספר. למנהל בית ספר צריך לתת לו כלי ניהולי. כלי ניהולי, הוא היום פקיד, הוא היום מקבל תקן, הוא מקפיד לבצע את תוכנית הלימודים ומדווח למעסיק לתשלום שכר. אני רוצה שלמנהל בית ספר יהיה כלי ניהולי של פול של שעות, שהוא יוכל לתת הדגשים מיוחדים לבית הספר בהתאם לצרכים של הבית ספר שלו. הדרישה השנייה שלנו היא תגמול מורים בגין כל העבודה שהוא עושה בבית הספר והיום היא לא מתוגמלת. מורה למשל בבית ספר על יסודי לתנ"ך, ספרות, כל מקצוע שאתם רוצים, נכנס כדי לעשות משרה ל7 עד 8 כיתות, בכל כיתה כ-35 תלמידים, הוא יכול להגיע גם ל300 תלמידים שהוא רואה בשבוע. על פי הוראות משרד החינוך, שלומית, את בוודאי זוכרת, כל מורה צריך לעשות 2 מבחנים בסמסטר, ואני לא מדבר על יותר מזה. 300 תלמידים כפול 2 זה 600. 600 כפול 2 סמסטרים זה 1200 תלמידים. על פי המדדים של משרד החינוך, על כל 3 מבחנים זה שעת עבודה אחת. המורה הזה עובד 400 שעות בשנה בחינם.
ואיפה הישיבות וההשתלמויות ואספות הורים וישיבות ציונים בסוף הסמסטר? כי מורה צריך ללכת ל7-8 ישיבות. אנחנו דורשים תשלום בגין כל שעה כזאת, כי מה שקורה היום, מנהלים מתפארים בכך שיש לי הרבה פעילויות בבית הספר. גם יום השואה וגם יום העצמאות וגם פולין וגם טיולים, הרבה, כי כל המרבה הרי זה משובח. אבל מי שעושה את העבודה בחינם זה המורים, מנדבים אותם לעשות את העבודה. הנושא השלישי, אנחנו מדברים על בעלי תפקידים סטטוטוריים בבית הספר. היום כולם יודעים שיש רכז שכבה ויש רכז מקצוע ויש רכז חינוך חברתי והרבה מאוד דברים. אבל מה מגיע, מי מתמנה, על פי איזה קריטריונים, מה משלמים לו, מה מדדי ההצלחה שלו, שום דבר. הכל זה לפי שרירות ליבו או טוב ליבו של המנהל. ואנחנו באים ואומרים צריכים להיות בית הספר תפקידים סטטוטוריים שיתוגמלו בתקן כדי לא לקחת שעות משעות ההוראה שמגיעות לתלמידים. והדבר הרביעי, ואני פה מתחבר לדברי הדוברת לפניי, אנחנו מדברים על תגמול דיפרנציאלי. לא מוכנים יותר שמורה יחכה לסוף השנה כדי להזדקן ולקבל עוד תוספת של כמה אחוזים, או שיקבל את התוספת כי הוא עשה כמה השתלמויות. אנחנו רוצים, ויש לנו דרכים כיצד לעשות בדיקה והערכת מורים ולתגמל אותם בגין תשומות, תפוקות והישגים. נכון, זה לא פשוט, זה לא קל, זה לשנות סדרי עולם, במידה רבה לשנות דפוסי חשיבה והרגלי עבודה, אבל אם אנחנו רוצים מערכת חינוך אחרת, לא צריכים לחכות רק מה שמשרד החינוך אומר לנו, אלא גם ליצור בעצמנו, כי מה שבעצם משרד החינוך ומשרד האוצר עושים, סיימתי, מה שמשרד החינוך ומשרד האוצר עושים, מצד אחד מקצצים, מערכת החינוך מתדרדרת ומאשימים את המורים. זה למעשה בעצם המשחק שמתנהל לפחות בשני העשורים האחרונים של מערכת החינוך. אני מאוד מודה לכם על תשומת הלב ועל הקשבה. תודה רבה. הדוברת האחרונה, גברת אביטל כהן, מורה מחולון, מלמדת, אני מבקש שקט, מלמדת בבית ספר יסודי אמירים, רכזת חינוך לשוני בבית הספר, בעלת תואר שני במנהל חינוך מאוניברסיטת תל-אביב. בבקשה. תודה. בוקר טוב לכולם. אז כמו שהוצגתי, אני אביטל, אני מורה בבית ספר אמירים בחולון, אני מלמדת 15 שנה. סליחה. ובשנתיים האחרונות מסתובבת בבתי ספר כמדריכה בית ספרית בתחום החינוך הלשוני. אני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה להיות אחת ממורים רבים שנוטלים חלק בכנס הזה והקול שלהם סוף סוף נשמע. שתיים ממטרות העל של מערכת החינוך הן טיפוח תרבות ארגונית שתוביל לקידום מערכת החינוך וטיפוח וקידום מעמד עובדי ההוראה. מערכת החינוך כארגון מושתתת על המורים שלה. אין מערכת חינוך בלי מורים, וזה כולם מסכימים. אני כאן קוראת לכל מובילי החינוך, מקבלי ההחלטות, להעצים את המשאב הזה שנקרא מורים, משאב עצום שיש במערכת, על ידי נקיטת עמדה, על ידי נקיטת אמצעים לשיפור המעמד החברתי והדימוי העצמי של המורה. אנחנו לא נשכח שדוח מקינזי, הדוח האחרון בשנים האחרונות, החשוב בשנים האחרונות, קבע חד משמעית שאיכות החינוך לא יכולה לעלות על איכות המורים שלה. שיתוף מורים בגיבוש ההחלטות חשוב למערכת מכמה סיבות. ראשית, גיוס המורים לשינויים. מורים הם עיקר הדרג המבצע. בלי הגיוס שלהם, שינויים לא ייתכנו. ואמר קודם חברי שרפורמת אופק חדש היא אחת מהם ששיתפו מורים סליחה? זה אנחנו יכולים להתווכח. הדיון עוד לא התחיל. על זה אנחנו יכולים להתווכח. לעומת רפורמות אחרות שלא נעשו בשיתוף מורים. ככל שמורה מהשטח מעורב בקביעת מדיניות או בעיצוב מדיניות,
הוא יבין יותר טוב מה מצופה ממנו, וכך זה יעבור גם לתלמידים שלו. כשאדם שותף להחלטות שמשפיעות על חייו ועל חיי הסובבים אותו, הוא גם מבין את הרציונל, הוא מבין מה עומד מאחורי ההחלטות, את הכיוון שלהן, את התוכניות שמצופות ממנו, והוא יבצע את ההחלטה הזאת מתוך הזדהות, מתוך איזושהי אמונה במה שהוא עושה. מורה שמבין את המה ואת המדוע, ולא רק את האיך לעשות, וישלוט גם בתהליכים וגם בתכנים והמשמעות שלהם, זה יהפוך להיות חלק מעולם האמונות שלו, ואז גם מה שהוא מראה, גם מה שהוא מאמין בו ייראה כלפי חוץ. התוכנית לא תהיה לו זרה. המסר שהוא יועבר באמירה, יועבר בהתנהגות, והוא יבטא את האמונה שהמורה חדור בה. מורה שמאמין במדיניות המשרד שתחתיו הוא עובד, גם אם הוא בדרך שאל שאלות, מותר לנו לשאול שאלות. והוא לא תמיד הסכים עם הדברים, אבל הוא היה שותף לדרך, הוא היה שותף להתאבות התוכנית, ישדר את האמונה הזאת כלפי חוץ, והדבר הזה יגיע עד אחרוני צרכני השירות שלנו, ההורים והתלמידים. הם למעשה הסיבה השנייה שאליה אני מגיעה למטרת השיתוף או חשיבות השיתוף של המורים. הסיבה השנייה היא שיפור, חיזוק, ביסוס והעצמה של מעמד המורה והדימוי העצמי שלו. מעמד המורה והדימוי שלו מהווים מרכיב חשוב מאוד בבחירת מקצוע ההוראה, ודיברנו על זה כבר קודם. עלייה משמעותית בשכר ובתנאי העבודה, אקדמיזציה מלאה של מקצוע ההוראה והעלאת רף הקבלה של פרחי ההוראה, ופה אני מצטרפת לפרופסור פאדיה ומוסיפה גם שלאחרונה שמענו שכן הוא עלה רף הקבלה למכללות, יעזרו. איך? בסדר, זה לא משנה, הוא עלה וזה מוסיף. יעזרו לחזק את דימויו. רגע. אני אתן לך לשאול אחר כך, לא שומעים אותך. עוד מעט גם את זה לא. בבקשה. כן, זה בדיוק מה שמעת. כן, בבקשה. הדימוי החברתי והמעמד של המורה קשורים למעמד הכלכלי ולהגדרת התפקיד. המורה נמצא בדרג המבצע. מורה שנמצא בדרג המבצע ללא כל יכולת השפעה, מעמדו גם הדימויו החברתי יהיה נמוך. לעומת מורה שהוא חלק ממארג אנשי חינוך מקצועיים, שהם הראשונים לחשיבה, לתכנון ולביצוע של תוכניות, של מהלכים ושל מדיניות. אם החברה שבה אנחנו חיים ואת עתידה אנחנו המורים מעצבים, תראה שאנחנו שותפים מלאים למקבלי ההחלטות ולקובעי המדיניות, מעמדנו יהיה אחר. אנחנו לא נהיה רק המבצעים. אבל זאת לא הסיבה היחידה. אנחנו כמורים מהשטח, יש לנו הרבה מה להגיד. אנחנו היחידים אולי שמכירים את השטח כמו שהוא. אנחנו יודעים שככל שהשותפות שלנו תהיה גדולה יותר והמעורבות שלנו תהיה רבה יותר, ההזדהות שלנו עם המסרים תהיה שלמה יותר והמערכת תעבוד טוב יותר. המסרים הגלויים והסמויים האחידים של מקבלי ההחלטות ושל המורים השותפים יבטיחו איכות חינוך טובה יותר. אני לא מדברת על זה שאדם שמרגיש חלק ממערכת של קבלת החלטות, רמות המסירות שלו, ההשקעה וההתמדה תהיינה גבוהות יותר. העבודה תתבצע מתוך איזושהי אידיאולוגיה ואמונה של אני בא לעבוד ואני לא בא רק לעבודה. חוויית המשמעות וחוויית הערך העצמי הן תולדות של אדם שמשפיע ותורם, ותוצאותיהן אדם משקיע עצמו בתחום שבו הוא מרגיש הכי טוב. מורה מועצם ותורם מוביל תלמידים מועצמים ותורמים. אנחנו המורים רוצים לקחת אחריות, אנחנו רוצים לקבל סמכויות, אנחנו רוצים להיות חלק ממערך ההחלטות, ממערך החשיבה, התכנון והביצוע, ולהיות חלק מתהליכי השינוי וההתחדשות החינוכית. אנחנו רוצים להיות חלק בלתי נפרד בכל תהליכי החשיבה, בכל תהליכי התכנון, וכמובן בעיקר בשלבי הביצוע,
כי יש לנו מה לומר ויש לנו הרבה מה להציע. מקצועיות, התלהבות ומוטיבציה של מורה ומחויבותו לחינוך הערכי והחברתי של תלמידיו ולקידום הישגיהם הלימודים הם תנאי הכרחי להצלחת מערכת החינוך. שותפות היא הבסיס להצלחה. שותפות ומעורבות הן מנוף להוראה משמעותית ולמידה מתמשכת. כנס ון ליר היטיב לעשות ולתת במה למורים יחד עם מקבלי ההחלטות, ולטעמי הצעד הראשון כבר נעשה ואנחנו מקווים שרק נלך קדימה. תודה. תהיה לך דקה אחר כך בדיון, את לא השתמשת בכל הזמן שלך. מה שאני מציע, יש לנו רבע שעה לדיון. ההנחה שלי היא שאתם רוצים לשמוע מה בפיהם של ארבעת הדוברים שכאן, ואין לנו אפשרות לקיים דיון בכל השאלות, אם האופק הוא מעורפל או בהיר, לא בדיוק הזמן החדש או הישן, לא בדיוק הזמן. לכן אני מציע לשאול שאלות, תציגו את עצמכם, אנחנו נאסוף את השאלות וניתן לכל אחד מהדוברים לענות במשך דקה, לך תהיה דקה וחצי. כן, בבקשה. שאלות להרצים. כן, בבקשה. אפשר לשאול הכל, הייתה הצעה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל זמן שזה שאלה. כן. פשוט... תציג את עצמך, בבקשה. שמי שרון גול. לא, זה גם לא, זה לא הנושא. רבותיי, רגע אחד. אני מציע לכם לזכור מה הנושא הדיון. אנחנו לא עוסקים בנושא הזה. אתה יכול לשאול מה שהם... זה לא חייבת להיות שאלה. זו לא חייבת להיות שאלה, היא לא חייבת לענות עליה. אני פשוט רוצה להציג קריאה נואשת של מורות מכל רחבי הארץ שפנות אליי. כן. שמאלצים אותם, אונסים אותם, מכריחים אותם להיכנס לאופק. עכשיו, אם הרפורמה הזאת כל כך טובה, יכול להיות שהיא טובה. למה מכריחים? ואני לא רואה שום מגזר אחר בארץ, לא חברת חשמל, לא רשות שדות התעופה, שהוא מגזר גברי. אז אני אמרתי, לא חייבים לענות. סליחה, אל תפריעי לי. אל תפריעי לי, סליחה. יש פה מנהל... אני חשבתי שאיכות הדיון והיכולת לנהל דיון זה חלק מאיכות ההוראה, לא? אני חוזר אז אני מבקש, אתם מפריעים לחבר שלכם, באמת. לא חייבים לענות לי. לא חייבים לענות, אני רק רוצה להגיד שאנחנו נמצאים פה בכנס מאוד מכובד, ואני רוצה להציג את המצוקה הקשה שיש למורות מכל רחבי הארץ. לא חייבים לענות. פשוט קופים, אונסים אותם להיכנס, מורות במצוקה, מורות בוכות. אין שום מקום עבודה אחר שהיו עושים את זה, מכיוון שפה מנסים את זה ש90% נשים. אם מישהו רוצה לענות, אני אשמח, אם לא זה גם טוב. תודה רבה. כן. אני שומע, אבל אני לא רואה. תרימו יד, אז אני אראה. מי מבקש לדבר? כן, בבקשה. טוב, שלום לכולם. אני חברת ארגון המורים, בגאווה גדולה אני אומרת את זה, ואני רוצה רגע, סליחה דקה, אני רוצה רגע רק להוסיף משהו. האקטואליות של מה שאני אומרת היא מכיוון שאני אחת המורות שנפגעו מהאופק החדש. מאוד חשוב לי להעלות את זה כאן, אולי מכיוון שיש גם דוברים מארצות אחרות שישמעו. הנה מצוקה של מורה שקיבלה חודש 1,000 שקלים כעונש על כך שהיא מסרבת להיכנס לרפורמה שנכפית עליה, רפורמה שלא מקובלת על ארגון המורים. אני רוצה להזכיר לכל הנוכחים כאן שכשהסתיימה השביתה הגדולה, סליחה, תודה, באופן מנומס לאפשר לי לדבר. אני מבטיח לכם שאני עוד מעט תפסיק אותה כשזה יעבור את גבול הטעם הטוב. לא, אני רק באופן מנומס מאוד אודה לכולם אם יתנו לי לסיים את מה שיש לי להגיד, כי לא כולם קיבלו 1,000 שקלים ועם זה אמורים לקיים את המשפחה שלהם. סליחה, יושב כאן נציג שנבחר על ידי ארגון המורים, ובעצם יש פה איזשהו תרפוד של משרד. יש כאן איזשהו תרפוד. אני רוצה להמשיך ולהגיד שבסיום השביתה הגדולה משרד החינוך הגיע להבנות ואמר שמורה קיים, רק את המשפט בבקשה, לא יצטרך להצטרף לרפורמה שלא מקובלת על הארגון שלו, ובסופו של דבר חזר בו ועשה משהו שפוגע בי כאזרחית קודם כל במדינה וכמורה. תודה רבה, תודה רבה. רבותיי, אני מבקש את תשומת לבכם.
תראו, אני יכול לסיים את המושב. זה קל מאוד. אני הייתי מאוד לא שמח אם היה מתברר שאנחנו לא יכולים לקיים, אני אבקש שקט, שאנחנו לא יכולים לקיים דיון על הנושא שלמענו התכנסנו ולכאן באתם. אני מבין שלכל אחד יש ודאי, אפשר לקבל את תשומת לבכם, בלאו אחרי את קריאות האלה לא שומעים. אתם מרגישים מצוין שאתם קוראים, אבל זה לא עושה שום דבר לאף אחד. אז אנא מכם, תסבירו את זה גם לתלמידים בהזדמנות. אז יש לנו נושא דיון, יש לנו 4, אני מאוד מבקש, יש לנו עוד מעט הפסקה, אני אבקש להאריך קצת ההפסקה כדי שכל הרוחות יגיעו לידי ביטוי. יש לנו נושא, נא לשאול לנושא, זה לא בקשה גדולה מדי. כן, בקשה, לנושא. כן, בבקשה. אוקיי. תציג את עצמך. Okay, Dr. Munir Karam, school supervisor at Bethlehem and Hebron at West Bank. I have 2 questions to all the panels. The first one, what's your suggestion about the BCK, pedagogical content knowledge, how to upgrade the teachers? The second question, why the teachers are not allowed to participate and lead the educational reform in Israel? Thank you very much. Okay, is the question understood? Okay, good, thank you. טוב, אז אם כך אני אתן שאלה אחרונה, בבקשה. הנה יש כאן. הנה שם. כן, please. My name is Rudy Hofman from the Netherlands. I'm a teacher. From one hand, I thought I heard a plea. Oh, just a moment, I have to take this off. From one hand, I thought I heard a plea for performance rewarding. But on the other hand, I heard Professor Rowan told us that it has no effect. But I was wondering, the investigation that has been made that there are no effects, how is that done? Are teachers rewarded who are poor in their performance just simple by giving them more money? Or is it possible you tell us something more about the way that is done? Okay, thank you. Last question, שאלה אחרונה. אותה שאלה, כן? אמר חנן נערך, איך הוא אמר? טיפח רוחו של קדמוני שביטא את רעיוני. איך אני זוכר את זה, כן. And also I would appreciate if you can elaborate, Professor Brian Rowan, on if you are aware of the benefit and the effectiveness of differential rewarding, not just on the scores, but maybe on other aspects. Okay, thank you. Right. So the intervention that I was describing was one that simply rewarded on the basis of a value-added score for teachers. The reason I think that it had no effect on performance, subsequent performance, is that it provided no feedback. And moreover, to the extent that there is error in these measures, which we know there is, the reward itself can produce superstitious learning. So one certainly would think that any successful performance appraisal system would be one that gave rich feedback and valid feedback as to why one was being rewarded. And so it's not that I am against performance appraisal per se. In fact, I'm for performance appraisal. But that performance appraisal should at a minimum have clearly established goals and good feedback that can communicate reliably to people about what they need to do to improve their performance. This particular system did not have that and reflected what I think is a kind of simple-minded perspective about job performance, that somehow if you are motivated, you will know how to get better. And you can be motivated, but performance is a function of both motivation and ability,
and also efficacy, and this thing did nothing really to improve that. So I think that's also the answer to the elaboration on differential performance rewarding. We need to, and the other thing is, the teachers who participate in these systems should be guaranteed due process. It should be a fair process of appraisal. That is, it should not depend entirely on the person who is doing the appraisal. There should be well-trained staff that conduct a reliable performance appraisal. And if you can't get that, then there should be multiple staff providing a performance appraisal. The performance appraisal with respect to teaching should certainly be more than dropping into your classroom on a single day and thinking that somehow how you teach has been captured on that day. So performance appraisal in education, if we're trying to improve teaching practices, would strike me as having to be quite rich and quite intensive. And it also needs to be fair, and I think we have a long way to go to develop such systems. טוב, אני אגיד בעברית מה שנאמר באנגלית בערך. אני חושבת שחושבים על שכר דיפרנציאלי ועל קידום. זה לא רק בכסף, זה גם קידום במערכת, שזה לפעמים יותר חשוב. צריך לחשוב קודם, לא להפעיל את המדיניות, אלא לחשוב טוב טוב איך עושים את זה. זאת אומרת, על איזה ממדים להסתכל ומה הם הקריטריונים שישמשו להערכה. ברגע ששני אלה יהיו שקופים וידועים לכולם, אני חושבת שאפשר להתקדם. אבל זה, שוב, זה לא בניסוי מזערי, אלא צריך לחשוב על זה מערכתית, ואז להפעיל את זה. כי אם מדברים על הדבר הזה, זה עניין של מדיניות ועניין שעולה המון משאבים, שכל האקט צריך להצדיק את המשאבים האלה. ולכן צריך באמת אולי להקים פורום, להקים קבוצת מומחים, לחשוב על זה, לבדוק את זה עם המערכת, לערב את הארגונים, כי גם אם הדברים לא יעשו בשיתוף פעולה, גורלם הוא התנגדויות וכל אחד מושך לצד שלו ואנחנו לא נתקדם לשום מקום. אוקיי? הניהול המודרני הוא מבוסס על מספר פרמטרים, ואנחנו נמצאים בשנת 2010 לקראת 2020 וכך הלאה, ואנחנו רוצים לנסות לשנות משהו במערכת החינוך ולנסות להתאים עד כמה שאפשר את המערכת לשנות 2010 ואילך. א', צריך לתת כלי ניהולי למנהל בית הספר שאין לו היום. ב', צריך לקבוע את התפקידים בצורה סטטוטורית כפי שאמרתי, על מנת שלא ילקחו שעות משעות ההוראה שהתלמידים גם ככה לא כל כך מקבלים. רגע, שנייה, אני יודע מה שאני אומר, אני חי בבית ספר, לוקחים משעות ההוראה כי אין מספיק שעות ניהול בבית ספר, ועושים המרת שעות הוראה לשעות תפקיד. אני יודע מה שאני אומר, אפילו זה מוקלט, אתם יכולים לבדוק אותי. דבר נוסף, צריך לתגמל אנשים בהתאם למה שמשקיעים, ולחפש כמה שפחות קידום על ידי פזם, אלא על ידי השקעה, וההשקעה הזאת מונעת שחיקה, יוצרת מוטיבציה. אני לא רוצה לומר מילה אחת, ואני מצטער שדיברו פה נגד אופק חדש. אני חושב שזה דבר הכי טוב שהסתדרות המורים היו יכולים לעשות על מנת לעזור לנו לשווק את הארגון בבתי הספר. טוב, יש לנו הרבה אופוזיציה פה. כן, רבותיי. אוקיי, אני רוצה לענות לך, אמנם רק מנקודת המבט שלי, כי
רק מנקודת המבט שלי, כי אני לא רואה את המקרו, אני רואה את המיקרו. אני רוצה לומר לך שאני נכנסתי לאופק בשנה הראשונה שלו, בלי הכרח של אף אחד, בלי אילוץ ובלי עיקום ידיים של אף אחד. והיו אצלי בבית הספר, מורים שלא נכנסו בשנה הראשונה, משום שהם לא הסכימו עם המהלך הזה. ורק שנייה, סליחה. הגיע אלינו לבית הספר יו"ר הסתדרות המורים בחולון, הציג לנו את התוכנית. מי שהיה מוכן, מה שנקרא, להיכנס בסיבוב הראשון נכנס, ואני רוצה להגיד לך שאני נכנסתי באמונה שלמה בזה שצריך איזשהו שינוי. ואני רוצה לומר לכם שהיום אחרי 3 שנים, אנחנו התחלנו את השנה הרביעית עכשיו, יש שינוי מאוד משמעותי, ולו דוגמה מזערית, בית הספר שלי, בית ספר אמירים בחולון, הגיע למקום ראשון במיצב במתמטיקה בחולון, ומקום מאוד גבוה במחוז מחוז תל אביב במתמטיקה. ואני זוקפת את הציונים האלה ואת ההישגים האלה בעיקר לשעות הפרטניות. נכון שזה לא עדיין המוצר המוגמר, וגם לידה לא קורית ביומיים, ונכון שיש עוד אי אלו שינויים, אבל אני חושבת שאחד המרכיבים שלא היו קודם, ודיבר קודם ידידי מרן ארז על הנושא של תגמול על שעות. היום אנחנו מקבלים תגמול על דברים שלא קיבלנו עליהם קודם, על ישיבות שבערבים, על פגישות עם הורים, על ימי הורים, על מסיבות בבית ספר. אלה דברים שאנחנו מקבלים עליהם כסף, דברים שלא היו קודם. אז שוב, בנפרד, בנוסף. אז נכון, נכון. את מפריעה לה. כן, בבקשה. כן. אז נכון, שוב. נכון. את מפריעה לדוברת. נכון שאנחנו צריכים עוד אי אלו שיפורים. בכל דבר. לכן גם הנושא שלי היה שיתוף של מורים, שזה אני חושבת אחד המובילים לנושא הזה. אבל בהחלט יש יש שינוי מאוד משמעותי, הן בהוראה והן בלמידה של התלמידים. אני רוצה להודות בשמכם לארבעת חברי הפאנל ולכם על אורך הרוח והסבלנות. נתבקשתי להודיע, שימו לב עוד רגע אחד, שלאחר